100 years later, the Negro still is not free. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. Helen Keller dedicated her life to the betterment of others and labored tirelessly on behalf of the deaf and blind. As a lobbyist, fundraiser, speaker, world traveler, and dedicated champion of civil liberties, she did more to promote and secure equal treatment for those with disabilities than anyone before her or since. There is nothing bigger or older than the universe. The questions I would like to talk about are: 1. Where did we come from? How did the universe come into being? Are we alone in the universe? Is there alien life out there? What is the future of the human race? Between Friends Beyond Limits is a saga of such people who inspire their fellow classmates to identify themselves, their potentials, and ultimately their aim. It's an attempt to discover the inside life of some people around us who miraculously flew away like a phoenix bird from their troublesome situations. Atop the Be the Hills, there stands Marvenius College, the prestigious institution that has carved a niche for itself in the heart and soul of Anandaburi. Its bosom is replete with many untold words and soulful memories. Established in 1949 by H.G. Marvenius, the college has a tradition of more than 3 decades. Well, I am Amit Reed. I am studying in Marvenius College, second year. Amit, who suffered from autism, had this desire within him during his childhood to prove people wrong, to show them he could do things that they didn't think he was capable of. The complications in the delivery landed him in this position. When he was born, the doctors said there was no life in him. A bit of life came to him after 15 minutes. The doctors reached the conclusion that there was nothing more to be done. Parents were asked to give him medicines along with milk. Later, they arranged for horticulture therapy, which acted as a catalyst for his growth. Though the doctors advised parents not to send him to school early in his age, his dad made it a habit to take him to whichever places he can, be it his office, market, or even to public gatherings. This gave him an exposure to the outside world. Physiotherapists and doctors from various medical institutions helped him to build up his IQ considerably. അമ്മച്ചിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളെല്ലാം ഇവന് ശരിയായ രീതിയിൽ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നതായാലും എക്സസൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതായാലും എല്ലാം ആ ഒരു ശരിക്കും സ്വന്തം അമ്മയുടെ അതേ ഒരു ഇഫക്റ്റിൽ അവന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നായിട്ട് ഏകദേശം 15 വർഷം 10 മാസം മുതൽ അവന് 15 വയസ്സാകുന്നത് വരെ ആ അമ്മച്ചിയായിരുന്നു ഇവൻ്റെ എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും, അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ ഒരു കൃത്യം. അവനെ സ്കൂളിൽ തന്നെ ടൈമിൽ ഡോക്ടർ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം മെൻ്റൽ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കാരണം ഡോക്ടർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ആദ്യം ഇരിക്കാനും നടക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും സ്കൂളിങ് അത് ഒട്ടും ഡിലേ വരുത്തരുത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ടൈമിൽ ഒരു ഏകദേശം 1.5 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലുള്ള ഒരു നഴ്സറി സ്കൂളിൽ മോനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ആ അമ്മ കൂടെ ഇരുന്ന് അവന് അവിടെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു സാഹചര്യവും ആ നഴ്സറി സ്കൂളിൽ അവർ നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു, 7ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചു, നല്ല മാർക്ക് കിട്ടി.
Though there was motivation from different people, there also came some discouragement from others. അത് വാല്യൂ ചെയ്ത് നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അഡ്മിഷൻ കിട്ടി. പുതിയ പ്രിൻസിപ്പൾ വന്നപ്പോൾ സിമ്പതി കൊണ്ടാണ് അവന് മാർക്ക് കൊടുത്തത്. അവൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ 7ാം ക്ലാസ്സിൽ അവൻ പഠിച്ചപ്പോൾ അവൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ 7 പേര് തോറ്റു. അവരെ അടുത്തൊന്നും ടി സി വാങ്ങി പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനും പാസ്സായി. എന്നിട്ട് അവന് ടി സി കൊടുത്തവനെ മാറ്റി വേറെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകണം അല്ലെങ്കിൽ തോൽപ്പിക്കുന്ന സിസ്റ്റം പറഞ്ഞു. Amit was the first student to write exams in a computer-aided way with the support of the government. His father, who stood like a pillar, helped him make this possible. Amit started showing skills in poetry writing when he was in the 10th grade. His first poetry was based on his ailing grandma. He later went on to write articles too and later got it all published. No wonder he won the Best Writer Award of Yemen. When he was in the 4th grade, Amit bought a bicycle. He used the money from his farming works as an investment for this. Currently, he goes to college using this. സൈക്ലിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് സൈക്ലിംഗ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗം അവനുണ്ടായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് മാർഗനീസ് കോളേജിൽ പോകുന്നതിനാണ്. ശരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തുള്ള കുട്ടികൾ സൈക്കിള് ചവിട്ടാറുമില്ല, ഉപയോഗിക്കാറില്ല. പക്ഷെ അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവ അത് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളത് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഈ ഡോക്ടർ ഒരു കമ്പൽഷനായിരുന്നു. കാരണം ഇവന് ഫിസിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റിന് ഒരു എക്സസൈസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സൈക്കിൾ ചവിട്ടാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും സേഫായിട്ട് കോളേജിൽ പോകുന്നതിനുള്ളൊരു മാർഗമാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ അവന് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവൻ ചെയ്ത് അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇതാണ്. അവനത് നേടിയിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒരു മനസ്സ് അവനുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൻ സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ പേടിയാണ്. പക്ഷേ അവൻ വളരെ നല്ല തിരക്കുള്ള റോഡിൽ വളരെ ചെറുതിൽ അവൻ സൈക്കിൾ പോകുന്നതാണ്. പിന്നെ 4 വയസ്സായപ്പോൾ അവൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യും. 4 വയസ്സായപ്പോൾ എനിക്ക് ഫോർമലായിട്ടുള്ള ലെറ്റർ സാധാരണ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. മോനെ ജനിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ മൈസൂറായിരുന്നു മോൻ്റെ അച്ഛന് ജോലി. അപ്പോൾ ആ ജോലി ഇവന് 10 മാസമായപ്പോൾ റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് വന്ന് അന്ന് മുതൽ അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഇത്രയധികം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഫോളോ അപ്പും അവന് വേണ്ടി കെയറും ചെയ്തിട്ട് ആണ് ശരിക്കും. പിന്നെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഫാമിലി അതുപോലെയാണ്. അവരെല്ലാവരും അച്ഛനും അമ്മയും ബാക്കി ബ്രദേഴ്സും എല്ലാവരും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവാണ്. അതിപ്പോഴും ആ ഒരു ഇഫക്റ്റ് മോൻ്റെ വളർച്ചയിലും ബാക്കി എല്ലാ കാര്യത്തിലും മോനുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഒരു ഫാമിലി സപ്പോർട്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ മോനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ല രീതിയിൽ അവന് എല്ലാം കൊണ്ടും നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഏകദേശം ട്രിവാൻഡ്രം സിറ്റിയിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ബസ്സിൽ കയറി പോകാനും അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയി ചെയ്തിട്ട് വരാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സ്റ്റേജ്. അത് അവൻ്റെ ഒരു സ്വന്തം ഒരു ഇതാണ്, അവന് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആരുമായിട്ട് കൂട്ടിന് പോയാൽ അവൻ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവില്ല. അവന് സ്വന്തമായിട്ട് സംസാരിച്ച് അതൊക്കെ നേടിയിട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ആ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുക, അത് സാധിച്ചിട്ട് വരും ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. എനിക്കാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ആളാണെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താണെങ്കിലും ആ ഗെയിമാണെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള നല്ലൊരു വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട്. Amit's parents are proud of him as he does his own chores, not seeking anyone's help. This boy is on a mission to prove the world that his disability hasn't won. ഹായ്, എൻ്റെ പേര് മജേഷ് ലക്സ്. ഞാൻ മാർഗനീസ് കോളേജിൽ 3ാം വർഷ ഡിഗ്രി വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് സ്പെഷ്യൽ ഹോബിയൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പാട്ട് കേൾക്കും, പിന്നെ ക്രിക്കറ്റ് കാണും. Majesh was affected with polio by birth. He belongs to a poor family whose sole earning member used to be his mother. Majesh is the eldest in the family and has got 3 siblings too. At 5th grade, his body was paralyzed, which made him bedridden for days. His life went to a sea change when he met a sister who prompted his parents to take him to a hospital. ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ കിടപ്പിൽ നിന്നും എന്നെ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ പറ്റിയത്. His childhood
got worsened when he fell into depression after his father's death. But his friends and mother stood as ardent supporters of him during this crisis. His education in Mariveni's college helped him in securing good friends as well as some confidence. കോളേജിലെ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറാണ്. അപ്പോൾ ഇവനെ ദിവസം രാവിലെ വൈകിട്ടും ഉച്ചയ്ക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ദിവസം ആ സ്റ്റെപ്പ് കയറിയും ഇറങ്ങിയാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ പെയിൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. എന്നാലും അവൻ പുറത്ത് പറയുന്നില്ല. എന്നാലും ഞങ്ങളത് അറിയുന്നുണ്ട്. ക്ലാസ്സിൽ നല്ല ആക്റ്റീവാണ്. പിന്നെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാം പങ്കെടുക്കും. ക്ലാസ്സിൽ സൈലൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും നല്ല സഹകരണമാണ്. അതുമാത്രമല്ല പഠിത്തത്തിൽ എപ്പോഴും പഠിത്തത്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രം സംസാരിക്കും. അതെന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ പഠിത്തത്തിൻ്റെ കൂടി മാത്രമേ അവന് മുമ്പോട്ട് പോകുള്ളൂ. As an economic student, Majesh's ambition is to support his family by getting a government job, since he is the eldest. എന്നാൽ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായി കുടുംബത്തെ പോറ്റണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. അതുമില്ലാതെ എനിക്ക് കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് വെച്ചാൽ എൻ്റെ സ്കൂൾ ലെവലിൽ മുതൽ എൻ്റെ നാട്ടിലെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒരുപാട് സഹായം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴേക്കും ഈ വഴിത്തിരിവ് പഠനത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോഴേക്കും കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ ഹോസ്റ്റലിലുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ കോളേജ് മേറ്റ് ക്ലാസ്മേറ്റ് കുറേ പേരുണ്ടായിരുന്നു. അവരെല്ലാവരും ഉണ്ട്. എന്നാലും എന്നെ കൂടുതലായിട്ട് അറിഞ്ഞ് പെരുമാറുന്നവരാണ് ഇവിടെയുള്ള എൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് കുറേ പേരുണ്ട്. അവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ ടൂറിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്താത്തത്. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് അസ്വസ്ഥത എന്നത് പ്രശ്നമേ ഇല്ല. അതെല്ലാം തരണം ചെയ്ത് നാം മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമായി കരുതി നാം മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കും. എൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് മാറ്റം വരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. എന്നാലും ഞാൻ ഒരു വികലാംഗെന്ന രീതിക്ക് എന്നാൽ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ഞാൻ ഇത്രയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് എന്നെ കണ്ട് വരുന്ന സമൂഹം മാറുക എന്നത് ഒരു മാതൃകയായി കണക്കിലെടുത്ത് സമൂഹം നീങ്ങാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. Deepthi. ഞാൻ മാർവാനിയസ് കോളേജിലെ 3rd year BCom വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. Reading books became a passion for Deepthi when she was a child. It shaped her perspective on life so much so that being a writer became her ambition. Ambition means to become a successful writer. ഒരാൾ എൻ്റെ ബുക്ക് വായിച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്പിറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാവുക, അത്രയും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഒരു റെക്കോർഡ് ബ്രേക്ക് റൈറ്റർ ആവണമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. Deepthi lost her mother when she was young. More trouble was caused to her when her father deserted her during this crisis. But she was ably supported by her grandfather till now. ഫാമിലിപരമായിട്ട് അപ്പൂപ്പ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും എന്ത് കാര്യം ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടാനും എനിക്ക് ചെയ്തു തരാനും എല്ലാം അപ്പൂപ്പനാണ്. അമ്മൂമ്മ ഉണ്ട്. അമ്മൂമ്മ വലിയ അസുഖമാണ്. അത് കാരണം തന്നെ വലുതായിട്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടാനൊന്നും അമ്മൂമ്മേനെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല. പിന്നെ കുഞ്ഞമ്മയാണ് വേറുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത്. ഞാൻ പോയി നിൽക്കുന്നതും എല്ലാം കുഞ്ഞമ്മേൻ്റെ വീട്ടിലാണ്. She was also instrumental in making a library for enriching the reading habits of poor ones who can't afford to buy a book or have a membership for other libraries. ഓപ്പൺ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശം. ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു സാറുണ്ട്, ടിമോത്തി സാറും ഞാനും കൂടെ ഒന്നിച്ചൊരു ലൈബ്രറി ഞങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബൈ നൗ. ബട്ട് അത് എനിക്കത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് ഞാനൊരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാം, എന്നെക്കൊണ്ട് 100% ഷുവറായിട്ട് കഴിയും എന്നുള്ളത്. Being a voracious reader, she invested about 5 years on the working of her debut novel, which is now in the final touches. അതിൻ്റെ റീസെർച്ച് നടക്കുന്നു.
നോക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഇപ്പോൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആണ്. To read a book for the first time, it's like making an acquaintancy. But to read it for a second time, it's like meeting an old friend. അതാണ് എൻ്റെ ലൈഫിലെ മോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോട്ട്സ് എന്ന് പറയാനായിട്ട്. ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ഇസ് എ ബെസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ എന്നൊരു കോട്ട്സ് ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ സൊസൈറ്റി അതിനെ ഒട്ടും അതിൻ്റെ ഇന്നർ മീനിങ് കണ്ടിട്ടല്ല മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഒരു വ്യക്തിനെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ അയാളുടെ അപ്പിയറൻസ് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് മാത്രമല്ല നമ്മൾ അയാളെ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അയാളുടെ ബിഹേവിയർ നോക്കണം, അയാൾ എങ്ങനെ ഒരാളുമായിട്ട് പെരുമാറണമെന്ന് നോക്കണം. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ സൊസൈറ്റിയിൽ ആ ഒരു സംഭവം ഒഴികെ അയാളുടെ ഗെറ്റപ്പ് മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത്. ആ ഒരു ചേഞ്ച് സൊസൈറ്റിയിൽ വരുത്തണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. There is no black and white. I am really colorful. എൻ്റെ പേര് സ്റ്റെഫിൻ. ഞാൻ മാറിവാനീസ് കോളേജിൽ 2ാം വർഷ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. Just because a man lacks the use of his eyes doesn't mean he lacks vision. This is true of Stefan, who now marks his entry into the job he always dreamt of, being a teacher. എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല അധ്യാപകനാകുക. Stefan's principal support came from his parents, who motivated him to go to school when he lost all aspirations of having education. NCC is the only premier youth organization in India to train the body and mind of young boys and girls who join NCC. Cadet Corporal Stefan is a typical example of someone who was achieved by overcoming his physical disabilities. So he is a role model for everyone who has minor disabilities. He made his parents and the country proud by his incredible achievements. He always tried to achieve by lawful and fair means. I sincerely hope God will grace him in all his attempts and assist him for finding newer problems to solve problems in the society. ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു ഇത് റെറ്റിനൽ ഡീജനറേഷനാണ്. ആയുർവേദത്തിൽ കണ്ണിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പരിഹാരം കാണുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ടതിൻ്റെ പേരിൽ ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തു. പക്ഷേ അതിലൊന്നും കാര്യമായ ഫലം ഉണ്ടായില്ല. കെമിസ്ട്രി പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർ സുഷമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞു കാഴ്ചയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് കൂടെ ഒരു ആളിനെ കൂടി. While studying in 11th grade, Stefan was detected with retinal degeneration, a condition which slowly diminishes the power of eyesight. He found it difficult to write the exams as he was unable to read the questions. In his 12th grade, he used the help of scribe to write the exam. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. Out of depression, he spent his next 2 years in home cursing his fate. Then he joined for a Panchakarma course, which he completed successfully. Stefan followed this up with good performance in the TTC exam. These victories gave him confidence to join Marivani's College as a literature student. Earlier, he used to sought the help of audio cassettes for recording the lectures, which made it easier for him to learn. But now he uses recording softwares to keep himself updated. Out of respect, his friends address him as Stefan Sir. I am Vandana Vyar. I am passed out from Marivani's College last year. എൻ്റെ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ, അമ്മ, അച്ഛൻ. അച്ഛൻ്റെ പേര് രവീന്ദ്രൻ, അമ്മയുടെ പേര് വത്സല. അച്ഛൻ കൂലിപ്പണിക്കാരനാണ്, അമ്മ ഹൗസ് വൈഫ്. എന്നെ കൊണ്ടാക്കുക, വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരിക, ഇതാണ് അമ്മയുടെ പരിപാടി. Vandana dances with her one leg. The spectators look at her with awe. For them, she might appear to be a girl who was successful in defeating her fate. എൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു കാലം ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു. എനിക്ക് ജന്മന ഉള്ളതാണ്. എനിക്ക് ഈ ഡാൻസും പാട്ടും എൻ്റെ
എൻ്റെ ജീവിതം എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അത്രയും കൊണ്ടുപോകാൻ. But for Vandana, her dance is an expression of freedom. Freedom to express her thoughts. Through her dance, Vandana achieves the greatest pleasure of her life. The pleasure in doing what people say you cannot do. ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ ഫസ്റ്റായിട്ട് അവരാണ് മെയിനായിട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കുന്നത്. ആദർശം ആർദ്രി അവരുടെ ഡാൻസ് ഫീൽഡിലോട്ട്. The affinity towards dance came to her as a child when she used to see her cousins dance and play. So, at the age of 8, she started learning professional dance. Later, learning music also became a part of her life. എൻ്റെ ഹോബീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഡാൻസ് ആൻഡ് മ്യൂസിക്കാണ്. ഞാൻ 6 വയസ്സ് മുതൽ സംഗീതം പഠിക്കുന്നു, ഇപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 8 വയസ്സ് മുതൽ ഡാൻസ് ഫീൽഡിലോട്ട് വന്നത് തന്നെ. സ്കൂൾ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര നല്ല ഇതൊന്നും അല്ലായിരുന്നു. During her school days, Vandana was completely neglected by the school authorities. Though she passed the initial selection procedure, she was never given an opportunity to compete in the State Youth Festival. But things were different in Ivanius as her friends and classmates started encouraging her accordingly. Lot of stage performances and special appearances in dance reality shows not only made her popular among public but also provided motivation for other students. An ardent art lover who cites Shobana and Sudha Chandran as her inspiration. അംബീഷൻ ഒരു ബാങ്ക് ഓഫീസറാണെന്നാണ്. അതിലൂടെ തന്നെ ഡാൻസും കൊണ്ടുപോകണം തന്നെയുണ്ട്. അവരവരുടെ കഴിവുകൾ പുറത്തെടുക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്തായാലും മാതാപിതാക്കളാണ് അത് അറിഞ്ഞ് പുറത്ത് അവരുടെ കഴിവുകൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് തന്നെ. ശരിക്കും ഇങ്ങനെ വികലാംഗ കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ കഴിവ് അവർ പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. അവർ മിക്കവാറും റൂമിലൊക്കെ അടച്ചു പൂട്ടി വരിക, അവരെ സ്കൂളിലോട്ട് പഠിക്കാൻ വിടുകയോ അല്ല. അവർ സമൂഹത്തിൽ മിക്കവാറും ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് സമൂഹത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടലാണ്. ഇപ്പോഴും ഒറ്റപ്പെടലാണ്, ഇല്ലയെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഇപ്പോഴും ഒറ്റപ്പെടലാണ്. അവർ വേറൊരു തരത്തിലാണ് ഈ സമൂഹം കാണുന്നത് തന്നെ. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും കാണാൻ പാടില്ല. നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ഒരു കുട്ടികളാണ് ഞങ്ങളും. ആ ഒരു തരത്തിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങളെ കാണാവൂ. Adarsh. For the traveler who knows his direction, there is always a favorable wind. Adarsh, though born in a poor family, had made it to the status of Kalapradhiba of the University Youth Festival last year. They even doesn't have a permanent home to stay and shifts between rented ones. ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു നർത്തകനാകുക, അതുപോലെ കലയെ ഉപാസിക്കാൻ സാധിക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ അംബീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. എൻ്റെ ജീവനുള്ളിടത്തോളം കാലം എനിക്ക് കലയെ ഉപാസിക്കാൻ സാധിക്കണം. എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാർഡ് വർക്കിനെ കുറിച്ചും ഡെഡിക്കേഷനെ കുറിച്ചുമാണ്. ഈ 2 കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരും. ഹാർഡ് വർക്കും ഡെഡിക്കേഷനും ഇത് 2 നമ്മളിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടും. അതായത് ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കറപ്ഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരൊറ്റ മേഖലയും പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ കലയിലും ഉണ്ട് ഒരുപാട് അനീതികളും ചൂഷണങ്ങളും. അത്തരത്തിൽ കലയെ കൊല ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ കലയെ പരിപോഷിപ്പിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കുക. His ambition is to go to Kalakshetra to study more about dance. But his mother is skeptical since they lack the financial aid to support his ambitions. എനിക്കൊരു അറിവുള്ള ഒരു കലാകാരനായി തീരുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സമൂഹത്തിനോട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെപ്പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെക്കാളും മികവുറ്റ കലാകാരന്മാരെയും കലാകാരികളും ഉണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ. പക്ഷെ അവരെ കണ്ടെടുക്കുകയും. But Adarsh is optimistic about his life and believes that if a man has intense love and passion towards a thing,
nothing can stop him from achieving it, not even money. Complain less, inspire more, want less, share more. These simple changes will start a chain reaction of magical moments. Enjoy each moment of your journey. You were born to live a life which brings you joy. Vishnu. Born in a moderate family, Vishnu doesn't have his right hand to greet others. But this doesn't stop him from enjoying life to the fullest. എൻ്റെ പേര് വിഷ്ണുവി. ഞാൻ മാർവാനീസ് കോളേജിലെ സെക്കൻഡ് ഇയർ ബികോം വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് ഉള്ളൂരാണ്. എൻ്റെ കുടുംബ വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. വീട്ടിൽ അച്ഛൻ, അമ്മ, അപ്പൂപ്പൻ, അമ്മൂമ്മ ഇത്രയും പേരാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഒറ്റ മകനാണ്. ഞാൻ മാർവാനീസ് കോളേജിൽ എത്തിയിട്ട് ഏകദേശം 2 വർഷം ആവാറായി. അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെല്ലാം വളരെ വളരെ പുതിയ അനുഭവങ്ങളാണ്. സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ എന്തോ ഒരു വല്ലാത്ത ഫ്രീഡം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ആ ഫ്രീഡത്തിൽ തന്നെയാണ് കഴിയുന്നത്. അപ്പം അത്രത്തോളം സപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് മാർവാനീസ് കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എൻ്റെ അംബീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിലുപരി ഒരു നല്ല അംബീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പേരൻസിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ അവരെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ജീവിതം നയിക്കാൻ പറ്റുക. അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അംബീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Vishnu doesn't like to depend on his parents for his daily expenses. He goes for part-time jobs. ട്യൂഷൻ ടീച്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു 2 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടുന്ന് മരുന്നൊക്കെ എടുത്തു കൊടുക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ നിറവേറ്റാറുണ്ട്. അത്രത്തോളം പാരൻസിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കണം എന്നൊരാഗ്രഹം എനിക്കില്ല. മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കാതെ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നു. അതിൽ ഞാൻ ഏകദേശം എല്ലാ സമയത്തും വിജയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതുവരെയായിട്ടും ആരെയും ആശ്രയിച്ചിട്ടില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഏത് കാര്യവും അത് എന്നെ കൊണ്ടും ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതെൻ്റെ വിശ്വാസമാണ്. അതെനിക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മറ്റാരിലും അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല. എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യും. പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോബീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിലായിരുന്ന സമയത്തായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോബീസ് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ പോവുക, ഫുട്ബോൾ കളിക്കുക, അങ്ങനത്തെ ഹോബീസ് ആയിരുന്നു കൂടുതലും. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ എസ്പെഷ്യലി ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് പെയിൻറ്റിങ്, ഇത് രണ്ടുമായിരുന്നു ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് കൂടുതൽ നേരം റൗണ്ട്സ്, അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഹോബി എന്ന് പറയുന്നത്. He is a joyful fellow, as his friends suggest, and is blessed with the talent of painting. പിന്നെ കണ്ടാൽ പാവമാണെന്ന് പറയുമെങ്കിലും കയ്യിലിരിപ്പ് അറിഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പാവമല്ലാതെ മാറാറുണ്ട്. നമുക്കല്ലേ അറിയാവൂ. അടുത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ആര് കാണും ഏറ്റവും മികച്ചായിട്ട് പഠിക്കുന്നവരാണ്. ഇപ്പം പഠിത്ത കാര്യത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒന്നിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നിൽ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർ കാണും, അല്ലെങ്കിൽ അലമ്പാനായിട്ട് വരുന്ന പിള്ളേർ കാണും. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിലും നടുക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട്, പഠിത്തത്തിലും ഉണ്ട്, അലമ്പാനും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കോളേജ് ലൈഫ് ഞങ്ങൾ അവനെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഞങ്ങൾ 3 പേരും എൻജോയ് ചെയ്ത് തന്നെ പോകുന്നത്. It's so easy to allow one day to simply follow into the next. But every once in a while, we encounter something that shows us that anything is possible. Danny P. George. Danny P. George is an ordinary individual who is full of strength to preserve and endure in spite of overwhelming obstacles. He was cursed with polio by birth, but this didn't dishearten him. He uses wheelchair to travel to the college. Thanks to his dad and mom, who Danny considers as his inspiration. എൻ്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ പപ്പയും അമ്മയാണ്. കാരണം എൻ്റെ പപ്പയും അമ്മ എൻ്റെ കുറവുകൾ ഒരിക്കലും നോക്കി ജീവിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. Danny's favorite hobby is to play violin and draw pictures using computer. His teachers are of the view that Danny is endowed with a positive attitude, which is an inspiration for his fellow classmates. ഡാനിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലൈഫിനെ കുറേയധികം പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ബിക്കോസ് കൊമേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അത്രയും സ്റ്റെപ്സുകൾ കയറി വരികയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്ന അതൊരു തരം ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷനും അതേപോലെയുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ പറ്റൂ. സോ ലൈഫിനെ ഒരുപാട് നല്ല രീതിയിൽ പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമുള്ള ഒരു ഫീൽ വരും ഡാനിയിലെ. ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ആകണം, തൻ്റെ വൈകല്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് എന്നുള്ള ഇത്
അതൊരു പോസിറ്റീവായ ഒരു അവസരമായി മാറ്റാൻ ഡാനി പലപ്പോഴും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനോടാണെങ്കിലും അത് വെച്ചൊരു നല്ലൊരു സൗഹൃദവലയം ഉണ്ടാക്കുവാനും ജീവിതത്തെ വളരെയധികം പോസിറ്റീവായി ചുറ്റിനും നിൽക്കുന്നവരെ ഒരു തരത്തിൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ കൊടുക്കുവാനും വളരെ പോസിറ്റീവായ ജീവിതത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാനും ഡാനിയുടെ ഒരു വൈബുണ്ട്. സോ അതിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടെയുള്ള സ്കൂളിലെ കോളേജിലെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സിനും സാധിക്കാറുണ്ട്. സോഷ്യൽ വർക്കർ ആവണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ താല്പര്യം. അസാധ്യമായിട്ടൊന്നും ഉള്ള ഒരു കാര്യമില്ല. His motto, nothing is impossible. If proper determination and belief in God is there, anything is possible. ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം മംഗളമായി തന്നെ നടക്കും.